ratio proves to be very useful tool for measuring liquidity, profitability, efficiency and overall financial position of the business organization. Hence, for convenience purpose, we will classify the ratios under the following four basic categories. First, liquidity ratios, and second, leverage or solvency ratios. Third, activity ratio, and fourth, profitability ratio. In our today's lecture, we are going to discuss only liquidity ratio and leverage ratio or solvency ratio. Here, liquidity ratio means if any business organization fail to make the payment of the current liability which fall due for the payment, that firm is technically declared insolvent. Hence, it is very much necessary for a firm to be able to meet its current obligations as they fall due for the payment. Liquidity ratios provide tests to measure the ability of the firm to meet its current obligations. Liquidity group includes following two ratios, that is current ratio and quick ratio. Liquidity ratio means liquidity ratio are an important class of financial metrics used to determine a debtor's ability to pay off current debt obligation without raising external capital. In liquidity ratio, there are two types to find out liquidity position of the business. These are current assets and current ratio and quick ratio. म्हणजे लिक्विडिटी रेशो ही आपल्या बिझनेसचे लिक्विडिटी पोझिशन शो करत असते. मग लिक्विडिटी पोझिशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला इथं दोन रेशो कॅल्क्युलेट करावे लागतात. ती म्हणजे एक आहे करंट रेशो आणि दुसरा आहे लिक्विडिटी किंवा क्विक रेशो त्याला म्हटलं जातं. असे दोन रेशो इथं आपण अभ्यासणार आहोत. लिक्विडिटी म्हणजे काय, तर जे काय तुमच्या करंट लायबिलिटी असतील त्या पेड करण्यासाठी आपली बिझनेस ऑर्गनायझेशन एबल आहे का हे फाइंड आउट करणं. जर एखादी ऑर्गनायझेशन किंवा फर्म जर आपले करंट लायबिलिटी पेड करण्यासाठी कॅपेबल ठरत नसेल तर तिला इन्सॉल्वंट म्हणून काय केलं जातं, डिक्लेअर केलं जातं. हे इथं त्यांनी आपल्याला काय केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. तर लिक्विडिटी रेशो शोज द फायनान्शियल पोझिशन ऑर लिक्विडिटी पोझिशन ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन. Now we are going to discuss the two types included in liquidity ratio, that is current ratio and quick ratio. Here current ratio are also known as working capital ratio or 2:1 ratio. The current ratio is calculated as current ratio is equal to current assets upon current liability. करंट रेशोलाच काय म्हटलं जातं, वर्किंग कॅपिटल रेशो म्हटलं जातं किंवा 2:1 रेशो असं सुद्धा म्हटलं जातं. करंट रेशो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर करंट रेशो इज इक्वल टू करंट ॲसेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी. म्हणजे ज्या काही करंट ॲसेट्स असतील त्यांची बेरीज डिवायडेड बाय टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी. हिअर करंट ॲसेट्स मीन्स or current assets include sundry debtors, bills receivable, inventories, marketable securities, cash in hand, work in progress, prepaid expenses, short-term loans, and advance given to others are included in current assets. Current liability include sundry creditors, bills payable, bank overdraft, cash credit, outstanding expenses, proposed dividends, income tax payable, etc. are considered as current liability. Next, second, acid test or quick ratio or liquid ratio. Quick ratio are also known as acid test ratio, liquidity ratio. Here, liquidity or quick ratio means it is a tool of judging the immediate ability of the firm to make the payment of its current obligation. Liquidity ratio is calculated by dividing quick assets by quick liability or current liability.
ॲसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो म्हणजे काय, तर ही एक टूल आहे आपल्या फायनान्शियल पोझिशन जज करण्याचं, की आपल्याकडे इमिडिएटमध्ये किती कॅश कन्वर्ट करून आपण करंट ऑब्लिगेशन्स किंवा करंट लायबिलिटीज पेड करू शकतो हे बघण्याचं हे काय आहे, टूल आहे हे इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे. यामध्ये लिक्विड रेशो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर क्विक ॲसेट्स डिवायडेड बाय क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी. जनरली while solving the practical problem we take a quick liability, but in actual rule to find out a liquidity ratio, the ratio's formula is quick asset divided by current liability, but in our practical problem we take quick liability. Here current liability should be taken into consideration because the prudence principle of accountancy has says that the future losses and expenses should be taken into consideration, but future income and gain should not be taken into consideration, so that we divide the quick assets by current liability. Here quick assets or liquid assets is equal to current assets minus stock minus prepaid expenses, we get a liquid assets. बघा यामध्ये क्विक ॲसेट्स कशा फाइंड आउट केल्या जातात, तर क्विक ॲसेट्स फाइंड आउट करणं काही असं हार्ड नाही. यामध्ये ज्या काही करंट ॲसेट्स असतील त्यामधून फक्त स्टॉक आणि प्रीपेड एक्सपेन्सेस आपण मायनस केला की आपल्याला काय मिळणार आहे, लिक्विड ॲसेट्स इथं मिळणार आहे. त्याचबरोबर क्विक लायबिलिटीसुद्धा फाइंड आउट करणं काही आपल्याला असं हार्ड नाही. ज्या काही करंट ॲसेट्स असतील त्यामधून बँक ओव्हरड्राफ्ट आणि आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण मायनस केले की आपल्याला काय मिळणार आहे, करंट लायबिलिटीत आपल्याला काय होणार आहेत, मिळणार आहेत. इथं चुकून करंट ॲसेट्स झालेलं आहे, तर इथं आपल्याला करंट लायबिलिटी केलं पाहिजे. तर हे जे आहे करंट ॲसेट्स इथं काय राहतील, करंट लायबिलिटी राहतील. जे काय करंट लायबिलिटी असेल current liability minus bank overdraft minus outstanding expenses. Okay, we get a quick liability. Generally quick ratio of 1:1 is considered adequate. A low ratio may be an indication of bad liquidity position. जनरली क्विक रेशो हा कसा असावा, 1:1, म्हणजे क्विक लायबिलिटी आणि करंट लिक्विड ॲसेट्स या आपल्या कशा असाव्यात, 1:1 एक असाव्यात. हा रेशो कसा आहे, तर ॲडिक्वेट आहे. आणि जर यामध्ये जर काही बदल झाला म्हणजे करंट लिक्विड ॲसेट्स कमी असतील आणि लिक्विड लायबिलिटी जास्त असतील, तर त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो, तर कंपनीची जी फायनान्शियल लिक्विडिटी पोझिशन आहे ती कशी आहे, कन्सिडर होईल, बॅड लिक्विडिटी पोझिशन आहे, हे एक आपल्याला यावरून दिसून येईल. हे झाले दोन रेशो रिलेटेड टू लिक्विडिटी. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिव्हरेज रेशो और सॉल्वेंसी रेशो. लिव्हरेज रेशो means it is expected that the firm should have sound short-term as well as long-term financial position. Leverage ratio or capital structure ratios are calculated to judge the long-term financial position of the firm. Generally, it is desired that there should be a proper mix of debt and owner's equity in financing the firm's assets. The management of the company has to achieve proper balance in between debt and equity, because on one hand debt capital brings burden of interest and repayment of loans within scheduled time period, and on the other hand it gives an opportunity to the shareholders to earn more on borrowed funds. The process of increasing the shareholders' return considerably through the employment of debt is known as financial leverage or trading on equity. But if some works in opposite direction, there is a threat of bankruptcy. The leverage ratio can be calculated from the balance sheet. It as
Balance sheet item as follows. Leverage ratio shows the solvency position of the business organization. जी काय आपल्या बिझनेसची सॉल्व्हन्सी पोझिशन आहे ती इथं आपल्याला काय करत असते, शो करत असते. यामध्ये मग आपण बॉरोड जे काही आपण लोन किती घेतलेलं आहे, डिबेंचर किती इश्यू केलेला आहे, त्याचबरोबर शेअर होल्डरांचा फंड इथं किती आहे, हे इथून आपल्याला काय होत असतं तर समजत असतं. आणि इथं सांगितलेलं आहे की जर जास्त डिबेंचर किंवा बॉरोड कॅपिटल घेतलं असेल तर ते कंपनीवरती बर्डन राहतं इंटरेस्ट पेमेंटचं. जर आपण जे काही आपलं शेअर होल्डर्स फंड असेल तो यूज करून जर आपण अर्निंग केलं तर तो त्याचा बेनिफिट हा शेअर होल्डरांना एक चांगल्या अर्निंगच्या स्वरूपात होऊ शकतो. हे एक इथं आपल्याला दिसू शकतं किंवा या रेशोमुळे आपल्याला समजत असतं. आता हे रेशो कॅल्क्युलेट करण्याच्या फॉर्म्युला इथं आपल्याला काय केलेलं आहे सांगितलेलं आहे. यामध्ये टोटल एकूण आपल्याला 3 ते 4 फॉर्म्युले इथं काय करायचे आहेत, अभ्यासायचे आहेत. तर यामध्ये पहिला आहे तो आहे टोटल ॲसेट टू डेप्ट रेशो. दिस रेशो indicates the share of debt in creating the total assets of the firm. This is calculated by dividing the total assets by total debts. Here debtors to total asset ratio is equal to total assets divided by total debts. Here total assets divided by total debts, we get a total asset to debt ratio. इथं फक्त आपण रिलेशन जर लक्षात घेतला तर हा रेशो आपण कशावरून काढला जातो तर सॉल्व्हन्सी रेशो जो आहे तो फक्त आणि फक्त बॅलन्स शीटचे जे काही आयटम्स असतील यांच्यावरूनच आपण काय करत असतो तर काढत असतो. इथं प्रॉफिट अँड लॉसचा कोणताही आयटम विचारात घेतला जात नाही. तर बघा टोटल ॲसेट्स ही आपल्या बॅलन्स शीटमधलाच पार्ट आहे आणि टोटल डेप्टसुद्धा आपल्या बॅलन्स शीटचाच इथं पार्ट आहे. मग टोटल ॲसेट्स कशाला म्हणायचं तर टोटल ॲसेट्स इज इक्वल टू करंट ॲसेट्स प्लस फिक्स्ड ॲसेट्स और टोटल ॲसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी शेअर कॅपिटल प्लस रिझर्व अँड सरप्लस प्लस प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल. या सर्वांची बेरीज म्हणजे आपली टोटल ॲसेट्स असणार आहे. म्हणजे टोटल ॲसेट तुम्ही दोन पद्धतीत कॅल्क्युलेट करू शकता. एक आहे ती करंट ॲसेट्स प्लस फिक्स्ड ॲसेट्स आणि दुसरी आहे ती आपण लायबिलिटी साईडला जे काही आपले शेअर कॅपिटल असेल, प्रेफरन्स शेअर असेल आणि रिझर्व अँड सरप्लस असेल यांची बेरीज, त्याचबरोबर लोन आणि डिबेंचर असेल, त्याचबरोबर करंट लायबिलिटी असतील, या सर्वांची बेरीज मायनस त्यातून फिक्टिशियस ॲसेट्स आपण लेस करून जी काय रक्कम येईल ती असणार आहे आपली टोटल ॲसेट्स इथं असणार आहे. नेक्स्ट आहे टोटल डेप्ट्स. टोटल डेप्ट्स कशी कॅल्क्युलेट केली जाते तर टोटल डेप्ट्स इज कॅल्क्युलेटेड बाय लोन प्लस डिबेंचर्स. हिअर लोन अँड डिबेंचर शॉर्ट टर्म ॲज वेल ॲज लॉंग टर्म loan and debenture should be taken into consideration as total debts. Okay, this ratio is a great help to the creditors of the firm as it exhibits firm's long run solvency. Owners of the firm always desire that this ratio should be higher enough because in that situation they can enjoy the benefit of higher leverage and can maintain better control. म्हणजे हा रेशो आपल्याला काय करत असतो तर फर्मची जी काही लाँग रन सॉल्व्हन्सी आहे ती इथं आपल्याला समजत असते आणि याचा बेनिफिट जे क्रेडिटर्स आहेत त्यांना होत असतो. आणि त्याचबरोबर हा रेशो हाय ठेवण्याचं काम किंवा हाय असला पाहिजे हे यासाठी ओनर्स काय करत असतात, प्रयत्न करत असतात, जेणेकरून त्यांना जे काही लिव्हरेज आहे, लिव्हरेज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या क्रेडिटर्सकडून माल उधारीवर जो मिळत असतो तो या सॉल्व्हन्सी पोझिशनवरून काय करत असतो, मिळत असतो. आणि त्याचबरोबर या रेशोमुळे त्यांना कशावरती तर त्यावरती कंट्रोलसुद्धा काय करता येतो, ठेवता येतो. हे एक या रेशोमुळे आपल्याला काय होणार आहे तर इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे किंवा हा रेशो कॅल्क्युलेट केल्यानंतर याचा बेनिफिट क्रेडिटर्सला आणि ओनर्सला कशा पद्धतीत होणार हे इथं आपण पाहिलं. Next B, debt equity ratio. Debt equity ratio means this ratio explains the comparative proportions of outsiders
fund and shareholders fund invested in the firm. It may be calculated as follows. Debt equity ratio shows the comparative proportion of owners, outsiders fund and shareholders fund. यामध्ये डेप्ट इक्विटी रेशोमध्ये कंपॅरेटिव्ह प्रोपोर्शन जे आपलं आउटसाइडरकडून घेतलेला फंड आणि शेअरहोल्डरांचा असणारा फंड, त्यांनी इन्व्हेस्ट केलेला फंड जो काही फर्ममध्ये असेल याचं काय केलं जातं, कंपॅरिझन केलं जातं आणि त्याच्यावरून हा रेशो काय केला जातो तर फाइंड आउट केला जातो. बघा हा रेशो कसा कॅल्क्युलेट केला जातो तर डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू आउटसाइडर्स लायबिलिटी डिवायडेड बाय शेअर होल्डर्स फंड. आणि सेकंड फॉर्म्युला आहे डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेप्ट divided by equity fund or shareholders fund. Here debt is equal to loan plus debentures long term only. Here debts is equal to लोन प्लस डिबेंचर्स, जे काही लोन असेल, जे काही डिबेंचर्स इश्यू केले असतील, परंतु कोणते जे लॉंग टर्म आहेत तेच इथं आपण काय करणार आहे तर कन्सिडर करणार आहे. ते एक तुमच्या लक्षात असलं पाहिजे. बघा आपण टोटल ॲसेट टू डेप्टमध्ये गेलो तर तिथं आपण काय बघितलं तर तिथं आपण पाहिलं की यामध्ये शॉर्ट टर्म ॲज वेल ॲज लॉंग टर्म आपण काय करत असतो डेप्ट्स कन्सिडर करत असतो, कारण इथं म्हटलेलं आहे टोटल डेप्ट्स. आणि जर आपण डेप्ट टू इक्विटी रेशो पाहिला तर डेप्ट डिवायडेड बाय इक्विटी फंड और शेअर होल्डर्स फंड म्हणले. मग इथं डेप्ट कन्सिडर करत असताना फक्त लॉंग रनमधले किंवा लॉंग टर्म डेप्ट्स इथं आपण कन्सिडर करणार आहोत. नेक्स्ट आहे आउटसाइडर्स लायबिलिटी इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म ॲज वेल ॲज लॉंग टर्म लायबिलिटी. If we calculate the debt equity ratio by formula number 1, then outsider liability is considered as short term as well as long term liability. Total of short term and long term liability is equal to outsiders liability. Here also equity fund or shareholders fund is equal to equity share capital plus reserve plus preference share capital plus profit and loss account credit balance minus fictitious assets. म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डरचा फंड जो आहे तो शेअर होल्डरांचा फंड कसा फाइंड आउट केला जातो तर जे काही शेअर कॅपिटल असेल प्लस आपल्या फर्मचे जे काही रिझर्व असतील प्लस प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल असेल प्लस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट बॅलन्स असेल, यांची टोटल, या टोटलमधून आपण फिक्टिशियस ॲसेट्स काय करणार आहोत वजा करणार आहोत. जी काय रक्कम येईल, जी काय अमाऊंट येईल ती असणार आहे शेअर होल्डर्स फंड इथं कन्सिडर होणार आहे. Now next see long term debt to total capitalization. This ratio explains the relationship between long term debt and owner's contribution. It is calculated as follows. हा रेशो काय करत असतो तर हा रेशो shows a relationship between लॉंग टर्म डेप्ट अँड ओनर्स कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे ओनरचं कॉन्ट्रीब्युशन फर्ममध्ये असणार किती आहे आणि लॉंग टर्म डेप्ट्स किती आहेत याचं रिलेशन जो शो करतो त्याला म्हटलं जातं लॉंग टर्म डेप्ट टू टोटल कॅपिटलायझेशन असं म्हटलं जातं. यामध्ये लॉंग टर्म डेप्ट टू टोटल कॅपिटलायझेशन इज इक्वल टू लॉंग टर्म डेप्ट डिवायडेड बाय लॉंग टर्म डेप्ट प्लस नेटवर्थ. Here how we calculate the long term debt. Long term debt is equal to loan plus debentures. Only long term should be taken into consideration for calculating the long term debts. Net worth means preference share capital plus equity share capital plus reserve and surplus minus losses and fictitious assets. बघा मग नेटवर्थ म्हणजे काय तर प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल असेल, इक्विटी शेअर कॅपिटल असेल प्लस कंपनीचे जे काही रिझर्व आणि सरप्लस असतील यांची बेरीज आणि यांच्या बेरजेतून आपल्याला काय वजा करायचं आहे तर लॉसेस आणि फिक्टिशियस ॲसेट्स यातून आपल्याला मायनस करायचे आहेत. आता फिक्टिशियस ॲसेट्स म्हणजे काय तर फिक्टिशियस ॲसेट्स इन लास्ट लेक्चर वी वॉज डिस्कस अबाउट द fictitious assets.
Okay, fictitious asset means uh, those assets which are, or those assets or those expenses which are established for the purpose of establishing the firm or business. It includes preliminary expenses, profit and loss account, debit balance, and discount on issue of shares and debentures, etc. Normally, it is expected that the maximum percentage of long-term debt should not exceed 33 by 1/2% of total capitalization in manufacturing concern. बघा, जनरली मॅक्झिमम पर्सेंटेज दिलेलं आहे लॉंग टर्म डेप्टचं, हे 33/1/2 म्हणजे 33.5 पेक्षा जास्त असता कामा नये किंवा जास्त असू नये, हे एक त्याचं स्टँडर्ड इथं त्यांनी ठरवून दिलेलं आहे. नेक्स्ट आहे आपला तो म्हणजे इंटरेस्ट कव्हरेज रेशो और टाइम इंटरेस्ट अर्नड. This ratio is calculated as follows: time interest earned is equal to profit before interest and tax divided by total interest charges. This ratio indicates the burden of borrowings on the business. Higher is this ratio, lower is the burden of borrowing of the business. Higher ratio also indicates that there is an underutilization of the total borrowing capacity of the organization. म्हणजे हा रेशो काय शो करत असतो, तर शोज द बर्डन ऑफ द बॉरोविंग ऑन द बिझनेस. म्हणजे कंपनीवरती किती बर्डन आहे की एक डिबेंचर इश्यू करून त्याच्यावरचं व्याज आपण काय करत असतो, पेड करत असतो. जर हा रेशो हायर इज द दिस रेशो, लोअर इज द बर्डन. म्हणजे जेवढा जास्त हायर रेशो असेल तेवढं बर्डन कमी, हे इथं आपल्याला काय केलं जातं, सांगितलं जातं. जर रेशो लोअर असेल तर बर्डन बिझनेस फर्मवरती काय असणार आहे, तर जास्त असणार आहे. हे या रेशोमुळे आपल्याला काय होत असतं, समजत असतं. नेक्स्ट आहे कॅपिटल गिअरिंग रेशो. दिस रेशो capital gearing ratio is calculated by capital gearing ratio is equal to fix the interest bearing securities divided by equity shareholders fund. This ratio measures of suitability or otherwise the company's capitalization. It is useful to management of the company as well as to the probable investor. It indicates the relationship between fixed चार्जेस बिअरिंग सिक्युरिटीज अँड टोटल इक्विटी कॅपिटल. आता हा रेशो काय शो करत असतो, तर कंपनीचे कॅपिटलायझेशन असेल, त्याचबरोबर हा रेशो युजफुल मॅनेजमेंटसाठी सुद्धा आहे, फॉर डिसिजन मेकिंग. त्याचबरोबर जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा काय आहे, हा इन्व्हेस्टरसाठी सुद्धा कॅपिटल गिअरिंग रेशो इम्पॉर्टंट आहे. दिस रेशो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड चार्जेस अँड सिक्युरिटीज अँड टोटल इक्विटी कॅपिटल. काय शो करत असतो, तर फिक्स्ड चार्जेस आणि टोटल इक्विटी कॅपिटल शो करत असतो. त्यासाठी हा रेशो आपल्याला इथं इम्पॉर्टंट आहे किंवा आपण इथं कॅल्क्युलेट करतो. Okay, thank you very much. In our today's lecture we are studied the two categories of ratio, that is liquidity ratio and second one is solvency ratio or leverage ratio. In our next lecture we are studied the remaining two category of the ratios, that is activity ratio and I think turnover or activity ratio and profitability ratio. Okay, thank you.